श्री श्री हरि ब्रह्मानंदे हरि हरि बोलो। आदर वैष्णव प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। दाल मध्य कर्पूर
वंदे ब्रह्म शिवारद्धं पंचतत्त्वस्वरूपिणं श्रीहरिपुरुषं वंदे श्रीजगद्वन्द्वसुन्दरं वन्दाहं परमानन्दं महावतारणं परं कृष्णगौरजगद्वन्द्वं वन्दे भक्त्या जगद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दौ सहोदितौ गौरदेवभगवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनुदौ नमो महवदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने इसी नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् ओम वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं श्रवणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललितां श्रीशाखान्वितां च गुरवे गौरचन्द्राय अधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये जयतां श्रुतौ पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वसदाम्बुजराधनोदनो मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविन्ददेवौ पृष्ठाभिषेकमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशवट तटस्थित कर्षण गणेशनेर गोपीर गोपीनाथ श्रीअस्तन बधादिला विरामं मृगमदति रतं कुण्डकांत मंडं कंजाक्षं कंबुकंठं स्मित शोभगमोतां स्वदरणेस्तवेनु श्यामं शान्तं त्रिभंगं रुद्रवसनं भूषितं वजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिरतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं मोकं कर्तुवचालं पंगं लंघयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तिरत्र भागवत शास्त्र विरतकरुणा भक्ति भावसुनिर्मलरे ओम श्री श्री हरिपुरुषो जगद्वन्द्व सुन्दरस्य श्रीलेखमणि प्रसूतां महावाक्यां शिरसिनिधाय श्रीमद् भागवत शास्त्र पाठे विनियोग काशी कांची अवंती दारावती मथुरापुरी इत्यादि तीर्थ पर्यटने आदृशं पुण्यं तादृशं पुण्यादपि पुण्यं श्रीमद् भागवते तत्श्रवणीति ज्ञात्वा एकदा नैमिषारण्यगत वैकुण्ठविस्तृतपुण्यसकलजनगणमान्य भृगुनन्दन शौनकादि षष्ठिसहस्रेश्वरश्रोता लभासनन्दन श्रीनन्दनन्दन चरणपरायण परम कारुणिक श्रीकृतमुनि भक्ता एदिके ब्रह्मशापग्रस्त त्यक्तेन्द्रप्रस्थ हृदयग्रस्त गंगातीरस्थ महाराजाधिराज चक्रवर्ती ऐक्य महाराज श्रोता परमहंस मुकुटमणि रसिक भक्त गणशिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी चरण भक्ता श्रीशुकवाच नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐचाय गोसाई चरण वंदन जायति विघ्ननाश विष्णुपुरम तादेव चरण श्री भक्त शनिवास जन्मे जन्मे मोर ऐ अभिलाष निताय गौर सीतानाथ शिवार गदाधर पंचतत्वमय श्री श्री हरिपुरुषो जगद्वन्द्व सुन्दराय नमो श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमो श्री श्री नित्यानंद चंद्राय नमो श्री श्री शांतिपुरनाथाय नमो श्री श्री शिवासाय नमो श्री श्री गदाधराय नमो श्री श्री ब्रजराजनंदनाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवस्य वाङ्मय मूर्ति स्वरूपाय श्रीमद्भागवत ग्रंथ महापुरुषाय नमो ओम वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियावै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमो वैष्णव परम धर्म वैष्णव परम तपो वैष्णव परमाराध्यो वैष्णव परम गुरु वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमो श्रोत्रिगणेभ्यो नमो नमो मातृगणेभ्यो नमो नमो सर्वेभ्यो भक्तगणेभ्यो
नमो नमो। जय सचिनंदन जनगण वंदन हरि प्रेम मंत्रनकारी कीर्तन प्रचारक जम वैवारक नाद मुनारपहारी गतेन पावन तुमि मधुसूदन भक्तगण जीवन आधार जयति विश्वम्भरण बुद्धि प्रसुंदर कुरु भव सागर पार तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणं पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि। तत्रैव गंगा यमुना च सिंधु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धार कथा प्रसंग। श्री भगवान और तार कथा अभिन्न जगतेर अन्य कोनो कथा अन्य कोनो काहिनीर संगे जगतेर कोनो कारो नामेर संगे सेई व्यक्तिर अभिन्नता नेই। আরে বলেন ঠিক আছে করে বলেন সেই জগতে যত লোক আছে আগে ঠিক আছে ইতনা সময় ঠিক আছে কিন্তু আমরা সারা ব্যাটারি অন্য কারো নাম কোনো জীবের কোনো ব্যক্তির নামের সঙ্গে সেই ব্যক্তির সেই ব্যক্তির সঙ্গে নামের কোনোই সম্পর্ক নেই। যেমন এই জগতে অনেক শব্দ আছে, যেমন জল 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 উচ্চারণ করলে জলের তৃষ্ণা মেটে না, কারণ জল একটি শব্দ। জল নামক শব্দটি যদি নিংড়ানো হয়, কাপড় নিংড়ানোর মতো নিংড়ানো হয়, ওই জল শব্দটির মধ্য থেকে এক বিন্দু জল বের হয় না, এবং জল জল উচ্চারণ করলেও জলের তৃষ্ণা মেটে না। কিন্তু ভগবান শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণের যে নাম, ওই নামের মধ্যে নামিয়াছেন যে নাম সেই কৃষ্ণ ভজনিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি। নামের সঙ্গে নামের সহিত শ্রীহরি বর্তমান, যে নাম সেই কৃষ্ণ। ভজনিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি। এই কথাটি নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি, নামের সঙ্গে শ্রীহরি আছেন। এই জগতের কারণ নামের সঙ্গে সেই ব্যক্তিটি নেই, থাকতে পারেন না। নামের সঙ্গে তিনি আছেন শ্রীহরি, নামের মধ্যে আছেন। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ থাকে,
যায় না চোখে দেখা, নামের মধ্যে নামিয়াছেন সেই মতো ঢাকা। এবং সেই কৃষ্ণ কথার মধ্যেও কৃষ্ণ আছেন, কারণ তার কথা তাকে আকর্ষণ করে, তার নাম তাকে আকর্ষণ করে। শ্রীকৃষ্ণ সর্বাকর্ষক, সবকিছুকে আকর্ষণ করেন, কিন্তু তার নাম, তার কথা তার নাম, তার কথা কৃষ্ণাকর্ষক। তার নাম, তার কথা তাকে আকর্ষণ করে। এই কারণেই আমরা তাকে লাভ করার সম্ভাবনা, তার নাম তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে, আর তার কথা তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। কথার শক্তি তার, কথার শক্তি তার নামের শক্তি তার চাইতেও বেশি। তিনি সর্বাকর্ষক, কিন্তু তার নাম, তার কথা কৃষ্ণাকর্ষক। কৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ নাম। এটি আমাদের ভরসার কথা। আমরা কস্মিন কালেও তাকে লাভ করতে পারবো না যদি তার নাম, তার কথা অবলম্বন না করি। আমরা তাকে জানি না কোথায় আছেন। গোলক বৃন্দাবনে থাকেন, নাম শুনেছি গ্রন্থাবলীতে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের শ্রীমুখে, কিন্তু সেই তার ঠিকানা শুধু জানা থাকলে হবে না, লোকেশনও জানতে হয়। কোন পথে তার কাছে যেতে হবে, কোন রাস্তা দিয়ে, সেটি আমাদের জানা নেই। কিন্তু শাস্ত্র বলছেন তোমার অত সব জেনে লাভ নেই। তিনি অনন্ত, শুধু অনন্ত নন, অনন্ত অনন্তময়। তার মাধুর্য অনন্ত, আর ঐশ্বর্য অনন্ত। আর তুমি তো শান্ত জীব, তুমি তার কি বা জানবে, কি বা বুঝবে? তুমি এক কাজ করো, ভাগবত শাস্ত্র বলছেন তার কথা শোনো, আর নাম করো, নাম শ্রবণ করো। তাহলে তোমাকে আর তার কাছে যেতে হবে না, তাকে খুঁজতে হবে না, অন্বেষণ করতে হবে না। তিনি তোমার কাছে চলে আসবেন। কেন? একটি গাভীর যখন বাচ্চা প্রসব হয়, তখন বাচ্চার প্রতি, তার বৎসের প্রতি গাভীর এমন আকর্ষণ হয় যে গাভীর বৎসকে যদি কেউ কোলে করে কোনো দিকে নিয়ে যায়, গাভীটিকে আর দড়ি ধরে, তার গলায় দড়ি বেঁধে তার সঙ্গে সঙ্গে নিতে হয় না। তিনি আপনা আপনি, গাভীটি আপনা আপনি চলে যায় বৎসের পেছনে পেছনে। ঠিক সেই প্রকার যার মধ্যে ভক্তি নামক বস্তুটি, প্রেম নামক বস্তুটি থাকে, এবং যে সেই প্রেম, সেই ভক্তি অর্জন করার জন্য সাধন ভজন করেন, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেন, কৃষ্ণ কথা বলে থাকেন, কৃষ্ণ নাম কীর্তন করেন, কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করেন, কৃষ্ণ রূপ চিন্তা করেন, কৃষ্ণ চরণ সেবা করেন,
কৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদন করেন, কৃষ্ণ ঐশ্বর্যে নিমজ্জিত হন, নিরন্তর কৃষ্ণ অনুশীলন করেন, তাকে শ্রীকৃষ্ণই খুঁজে বের করে তার কাছে চলে আসবেন। কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজিত, কোথায় কে কিভাবে তার উপাসনা করছেন তিনি জানেন, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। তাই তো ফকির লালন সাহেব একটি গান লিখেছেন, গানে ভগবানের এই মহিমাটুকু প্রকাশিত হয়েছে। Bye.
হরি নামে সুধা পান করিয়া নামের সুধা পান করিয়া মত কাকি সর্বদা আমি খাঙ্গাল, দয়াল গুরু আমার মন তো খাঙ্গাল নয়। এই গানের মূল কথাটি হলো একটি পাথরের ভিতর কীড়ার পোকা। ভগবান যে সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী, এটির প্রমাণ। একটি পাথরের মধ্যে আমরা যখন কোনো পাথর ভাঙা হয়, ভাঙতে দেখি, অনেক সময় দেখা যায় সেখানে ছোট্ট একটি গর্ত, পাথরের মধ্যে, পাথরের ঠিক মধ্যখানে একটি গর্ত, গর্তের মধ্যে একটি পোকা। ওই পোকাটি কোন পথ দিয়ে ওখানে ঢুকেছে আর কিভাবেই বা ওখান থেকে সে গতাগতি করে, আর কোথায় বা তার আহার, কে বা তার আহার যোগায়। লালন সেখানে পর্যন্ত প্রবেশ করে ফেলেছেন, পাথরের ভিতর। সেই পাথরের ভিতরেও পোকা আছে, প্রাণী আছে। আমরা তো বলে থাকি ভগবান আমার কিছুই দেখছেন না, আমার দিকে ভগবানের নজর নেই, লক্ষ্য নেই, দৃষ্টি নেই। কিন্তু যারা এই কথা বলে থাকে তারা মূর্খাতি মূর্খ। তাদের মতো মূর্খ আর হয় না, হতে পারে না। কারণ যে ভগবান একটি পাথরের ভিতরস্থ একটি পোকাকে পর্যন্ত তার আহার্য দান করে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তিনি মানুষের খবর রাখেন না, জানেন না, মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, এটি হতেই পারে না। যদি ওই কথা কেউ বলে, বুঝতে হবে সে মূর্খ, ঈশ্বর তত্ত্ব বোঝে না। তাই ভগবানকে আমরা খুঁজবো কোথায়? মানুষের মাঝেই তো তিনি আছেন। মানুষের মাঝে যে তিনি আছেন, হৃদয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মন্দির কাবা নেই। মন্দিরে যে মূর্তি রাজে, মূর্ত তিনি বিশ্ব মাঝে, এই হলো মূল তত্ত্ব। মন্দিরে আমি যার পুজো করছি, যার সেবা করছি, যার কাছে ভোগ নিবেদন করছি, যার কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তার দাসত্ব বৃত্তি প্রদর্শন করছি, তার সুখ বিধান করছি, সেবা করছি, সেই তিনি শুধু মন্দিরেই সীমাবদ্ধ নন। তিনি নেই এমন কোন জায়গা নেই, এমন কোন স্থান নেই। লুকিয়ে লুকিয়েও যদি কোনো অপরাধ করা হয়, সেই অপরাধ আর কেউ না দেখুন, তিনি দেখেন। আর কেউ না জানুক, তিনি জানেন। সুতরাং তার কাছ থেকে লুকোনোর কোনো জায়গা নেই। তাকে খুঁজে আমরা কোথায় পাবো? তার কথাই আমাদের সম্বল, তার নামই আমাদের সম্বল। কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ কোথায়? নামের মাঝে নামই আছেন। যেখানে নাম হয় সেখানে তিনি নেমে আসেন, যেখানে তার কথা হয় সেখানে তিনি অবস্থান করেন। তাই ঋষি কারণ যত্র যত্র পদ্মবনানি চ পুরাণং পুরাণং যত্র তত্র সন্নিহিত হরি। যেখানে তুলসী বন আছে বৃন্দা দেবী। এই কারণেই ভাগবত পাঠের
আসনে বৃন্দা দেবীর অবস্থান। এই কারণে তাকে এখানে রাখা হয়। কেননা আমাদের যোগ্যতায়, সাধনায়, ভজনায় আমরা শ্রী ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করতে পারবো না, কিন্তু বৃন্দা দেবী তারই অন্তরঙ্গজন। নম নম তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী, জয় জয় গোবিন্দ দাসী তুলসী, প্রেম ভক্তি দান করো আবির খুশি, দাস্য স্বরূপিণী সেবা সীমন্তিনী, আপ তামস নাশ মানুষে খুশি, রঙ্গন সঙ্গিনী রস তরঙ্গিনী, করুণা কটাক্ষ বড় কণ্ঠে বসি, দত্ত পদমিনী কুঞ্জ নিখিনী, কৃষ্ণ কিঙ্কর কর কৈতবে দোষী, বীরা বিগঙ্গিনী গৌরী গৌরবিনী, বৃন্দাবদারবিন্দ বন্ধু সরসী। শ্রী শ্রী প্রভু জগৎ বন্ধু সুন্দর আপন শ্রী করে বৃন্দা দেবীর এই পরিক্রমা কীর্তন রচনা করেছেন। কিন্তু পদকর্তা কৃষ্ণ দাস তিনি কৃষ্ণ প্রেয়সী বলেছেন বৃন্দা দেবীকে, নম নম তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী। কিন্তু যিনি সেই শ্রী কৃষ্ণের প্রেয়সী বলে যাকে অভিহিত করা হচ্ছে, সেই কৃষ্ণই জগৎবন্ধু সুন্দর রূপে এসে কৃষ্ণ দাসী বললেন তাকে। কারণ প্রেয়সী শ্রীমতী রাধারানী, রাধারানীর মতো প্রেয়সী অন্য আর কেউ নেই। তাই রাধারানীর স্থান কৃষ্ণ বক্ষ, কৃষ্ণ গলদেশ, আর বৃন্দা দেবীর স্থান কৃষ্ণ চরণে। রাধা গোবিন্দের চরণেই তুলসী চন্দন সহকারে অর্পণ করতে হয়, নিবেদন করতে হয় আপন আপন গুরু প্রদত্ত বীজ মন্ত্র দ্বারা। বটকে দেওয়া হয় না, দিতে হয় চরণে, কারণ তুলসী চরণের দাসী। তাই শ্রী শ্রী প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর নম নম তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী এই কীর্তনটি থাকার পরেও জীবেকে আরো ক্লিয়ার করলেন, পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিলেন বৃন্দা দেবীকে। জয় 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 গোবিন্দ দাসী তুলসী, প্রেম ভক্তি দান করো আবির খুশি। তার কাছ থেকে চাইবার একটি জিনিস আছে, প্রেম ভক্তি। হে আবিনী, হে রূপসী, আমাকে তুমি প্রেম ভক্তি দাও। দাস্য স্বরূপিণী, তুমি দাস্যের স্বরূপিণী, অর্থাৎ দাস্যের প্রকৃত স্বরূপ বৃন্দা দেবী। তাই তিনি চরণে থাকেন, সেবা সীমন্তিনী, আর সেবার মধ্যে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠা। তাপ ও তামস নাশ মানুষে খুশি, আমার তাপ আর তামস নাশ করো। তাপ কি? তাপ হলো ত্রিতাপ। আমরা যত কষ্ট দুঃখ এই জগতে ভোগ করি, চাইলেও না চাইলেও, দুঃখ থেকে কেউ বাঁচতে চাইলেই বাঁচতে পারে না। দুঃখকে কেউ আবাহন করে না, তবুও দুঃখ আসে। তো দুঃখ তিন প্রকার। শাস্ত্রকার আমাদের এই জগতে যত প্রকার তাপ, বেদনা, ব্যথা, জ্বালা আমরা পাই, সেই তাপকে, সেই বেদনাকে, যাতনাকে, যন্ত্রণাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। আধ্যাত্মিক দুঃখ বা তাপ, আদি দৈবিক দুঃখ বা তাপ, আদি ভৌতিক দুঃখ বা তাপ। আমাদের যখন মানসিক অশান্তি হয়, এটিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্বালা। যখন কোন রোগ, শোক, ব্যাধি আমাদের শরীর অসুস্থ করে, মন অসুস্থ করে, কিছুই ভালো লাগে না, যন্ত্রণা মনে হয়, ওটিও আধ্যাত্মিক জ্বালা। আদি দৈবিক জ্বালা কি? রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছি, হাত ভেঙে গেছে, পা ভেঙে গেছে, এমনকি মৃত্যু হতে পারে, এরকম ঘটনা ঘটে গেছে, আকস্মিক ঘটনা, এটিকে বলা হয় আদি দৈবিক। এটা দৈব,
জানতাম না। ওখানে যে আমি আছাড় খাবো জানতাম না, আর কেউ জানতো না বলে আমাকে জানিয়ে দিতে পারেননি। তাই সেটি দেবতারা জানেন। দৈব মানে আমার কর্মফল, কৃতকর্মের ফল। এবং যত প্রকারের আকস্মিক দুর্ঘটনা আছে সেগুলো দৈব জ্বালা, আদি দৈবিক জ্বালা আর আদি ভৌতিক জ্বালা। মানুষ মানুষকে ভয় পায়, অর্থাৎ ভূত সংক্রান্ত। আমি নিজেও ভূত, আর আমি যদি কোনো জীবের কাছে ভয় ভীত হই তাহলে সেটি ভৌতিক, আদি ভৌতিক জ্বালা। সেটি মানুষ হোক, কুকুর হোক, বিড়াল হোক, বাঘ হোক, ভালুক হোক, সর্প হোক, বিষধর বা খল প্রাণী হোক, যেই হোক না কেন, এটি আদি দৈবিক জ্বালা। পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, কোথা থেকে কুকুর অতর্কিতভাবে এসে আমার পায়ে কামড়ে চলে গেছে, কিন্তু কুকুরের বিষ থেকে, দাঁতে যে বিষ থাকে, বিষ থেকে হয় জলাতঙ্ক রোগ। জল দেখলেই ভয় হয়, অতঃপর সেই জলাতঙ্ক রোগ আমার মৃত্যু ঘটাতে পারে। আমি কেন এই সমস্ত ভোগ করছি? ত্রিতাপ জ্বালা। এই জগতে এই তিনটি জ্বালা আছেই আছে। সাধকগণ এই জ্বালাকে জয় করেছেন। তাদের মধ্যে যে জ্বালা নেই এমন নয়, তাদেরকে জ্বালা দেয়। প্রহ্লাদ মহারাজকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি ওইগুলোর মধ্যে ছিলেন না। মন যেখানে থাকে, দেহটা যেখানে থাকুক, কোন সমস্যা নেই। মন কোথায় আছে এটাই বড় কথা। তাই প্রহ্লাদ মহারাজের মন তো ছিল শ্রী বিষ্ণুর শ্রীচরণে নিবিষ্ট, অন্য কোন দিকে তার ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তাই তিনি আগুনেও পড়েন নাই, গোবিন্দকে স্মরণ করেছেন। তাই আগুন তার ক্ষেত্রে শীতল হয়ে তাকে আরো সুখ দান করেছেন। পাহাড় থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তবু তিনি মরেননি। কারণ যিনি কৃষ্ণ স্মরণ করেন তার মরণ হয় কি করে? তার মরণ হতেই পারে না। স্বয়ং কৃষ্ণই তাকে রক্ষা করেন, আর কৃষ্ণ যার রক্ষাকর্তা, আর ভয় কোথায়? কোন ভয়ই নয় তার ক্ষেত্রে। সুতরাং আমরা দুঃখ পেলেও যদি ওই দুঃখকে মনে স্থান না দেই, ওই দুঃখ আমাদের তেমন কষ্ট দিতে পারে না, পীড়া দিতে পারে না, দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাধকগণ, সাধুগণ, বৈষ্ণবগণ সেই দুঃখকে দুঃখ মনে করেন না। লোকের মন্দ পুষ্প চন্দন অলঙ্কার পড়েছি গায়ে। লোকের মন্দ তখন পুষ্প চন্দন বলে মনে হয়। এটি যেন অলঙ্কার পরিধান করা হয়েছে। অলঙ্কার যেমন শোভা বৃদ্ধি করে, এই নিন্দা, তিরস্কার, মন্দ বাক্য ইত্যাদি তার জীবনের শোভা বৃদ্ধি করে। এই তাপগুলো তার জীবনকে পরিশোধিত করে। সুতরাং এই ত্রিতাপ জ্বালা সাধুরা, বৈষ্ণবেরা, ভক্তেরা পেলেও ওগুলির প্রতি তাদের মনোযোগ নেই বলে, উদাসীন বলে, শ্রীহরির চরণে তাদের মন নিবিষ্ট বলে তাদের পীড়া দিতে পারে না, জ্বালা দিতে পারে না। কিন্তু অন্য সর্ব সাধারণকে এই ত্রিতাপ জ্বালা দগ্ধ করে। ত্রিতাপ দগ্ধ জীব। এই ত্রিতাপ থেকে বাঁচতে হলে শ্রীহরির উপাসনায় আমাদের একমাত্র কর্তব্য। শ্রীমদ্ ভাগবত সেই শ্রীহরির কথাতেই পরিপূর্ণ, লীলা রসে পরিপূর্ণ, প্রেম রসে পরিপূর্ণ, ভক্তি রসে পরিপূর্ণ।
যে কথা শুনলে আরো শুনতে ইচ্ছা করে। তো অনেকে আছেন বিরক্ত হয়ে যায়, তো একটু দেরি হলেই মন খারাপ হয়ে যায়, খিদা লেগেছে। খিদা লেগেছে কেন? বুঝতে হবে দেহের খিদা আমি উপলব্ধি করতে পারি কখন? যখন আমার আত্মার খিদা লাগেনি। দেহ থেকে আত্মা বড়। দেহের খিদা তখনই উপলব্ধি হয়, অনুভূত হয় যখন আত্মার খিদা পায় না। দেহ আহার করে, এটা সাধারণ সত্য এবং নিম্ন স্তরের সত্য। আত্মা আহার করে, এটি ঊর্ধ্ব স্তরের সত্য, অসাধারণ সত্য এবং সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সত্য। দেহের ক্ষুধা আমরা উপলব্ধি করতে পারি, আত্মার ক্ষুধা উপলব্ধি করতে পারি না। তাই আত্মা শুকিয়ে মরে, যেন তার কেউ নেই। যেমন মাতা গৃহে না থাকলে মানাই গৃহে যায়, সংসার অরণ্য তার, দেখিলে মায়ের মুখ জুড়ে যায় সব দুঃখ। তো সেরকম মাতৃহীন সন্তান যেমন ক্ষুধার অন্ন পায় না, তার কোনো আদর হয় না, তার খবর কেউ রাখে না, আমরাও সেই প্রকার মূর্খের মতো, অজ্ঞানীর মতো, বালকের মতো, বোকার মতো আমাদের আত্মার ক্ষুধা, আত্মার চিৎকার, আত্মার ক্রন্দন ধ্বনি শুনতে পাই না। নয়ন সকলেরই কাঁদে, কিন্তু আত্মা কাঁদে কোথায়? একটি কথা আমি লিখেছি, সেটি হলো নয়ন কাঁদে অনেকেরই, প্রাণ কাঁদিল কই। প্রাণের কান্নায় বিষয় কষে, বাহ্য কান্না বই। যদি প্রাণ কাঁদত, নয়ন যেভাবে কাঁদে হরিনাম সংকীর্তন আদিতে, ভাগবত পাঠ, গীতা পাঠাদিতে, ধর্ম কথা আলোচনা দিতে অনেকের নয়ন কাঁদে, এটিও শুভলক্ষণ নিঃসন্দেহে, কিন্তু যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ কাঁদেনি, আমরা বলে থাকি না আপনার জন্য আমার খুব প্রাণ কাঁদে, আমার চোখ কাঁদে, নয়ন কাঁদে, কেউ বলে না। নয়নের কান্নাটা স্থূল কান্না, আর আত্মার কান্না সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্মকে যে চেনে না, সেই জগতে থেকেই অন্ধ। সূক্ষ্ম ঈশ্বর সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম, তাই তার উপস্থিতি আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। তো এই আত্মার কান্না, প্রাণের কান্না যে শুনতে পায় এবং যার প্রাণ কাঁদে, তিনি প্রকৃত ক্রন্দনকারী। সেই ক্রন্দন শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণে পৌঁছিয়ে দেবে। আর ওই কান্না, প্রাণের যখন কান্না সৃষ্টি হয়, শুরু হয়, তার জীবন থেকে সমস্ত প্রকারের ভোগ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, ভোগ্য বস্তু, জায়গা জমি, টাকা, অর্থ, বৃত্ত, স্ত্রী পুত্র, বাড়ি গাড়ি, সমস্ত কিছুই তখন তার তুচ্ছ আতি তুচ্ছ মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণ কথা ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া তখন তিনি আর বাঁচতে পারেন না। আর প্রাণ কেঁদেছে। এই প্রাণ কাঁদে না, কাঁদলে শুধু নয়ন যখন কাঁদে, সেই কান্না বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। যতক্ষণ কীর্তনের আসরে, ততক্ষণ তার কান্না ভেসে যাচ্ছে, নিজেও ভেসে যাচ্ছে, অন্য কেউ ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেছেন, এই নাম কীর্তনের আসরেও কান্না হয়, ওই কান্না বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মনের মতো ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, অনেকে আছেন লাখ ভক্ত। লাখ ভক্ত মানে কি? যেমন মোমবাতি, মোমবাতির মধ্যে যদি আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তার সলতের মধ্যে, সলতেটি মধ্যখানে, সে আগুন জ্বললে চতুর্দিককার যে
মোম সেগুলো আস্তে আস্তে গলে এমন জলের মতো হয়ে যায়, এই মোমটি দেখে বা স্পর্শ করে ধরে বোঝা যাবে না যে এটি এমন জলের মতো হতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক যখন আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন সে জলের মতোই গলে যায়। জ্বলতে যখন তার মোমগুলো যেখানে সে মোম জ্বালানো হয়েছে সেখানে যখন চারিদিকে বিলিয়ে যায়, জলাকারে বিলিয়ে যায়, আগুন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্বলিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই মোম নরম থাকে, জলের মতো থাকে। যদি আবার সেই আগুন নিভে যায়, যখন সলতে পুড়িয়ে যায় তখন আগুন নিভে যায়। ওই আগুন নিভে গেলে আবার কিছুক্ষণ পর দেখা যায় সেই জলগুলো এখন আগের মতো শক্ত হয়ে গেছে। ঠিক সেই প্রকার ক্ষণিকের একটু ভাব, ক্ষণিকের একটু কান্না, এগুলো আমাদের চরম কল্যাণ এনে দিতে পারে না, কৃষ্ণকে মিলিয়ে দিতে পারে না, এনে দিতে পারে না। তো যেটি এনে দিতে পারে সেটি হলো প্রাণের কান্না। প্রাণের কান্না যদি কেউ করে, তার জীবন থেকে একে একে সমস্ত প্রকারের বাধা সরে যায়, মায়া তার সম্মুখ থেকে অপসারিত হয়ে যায়। তিনি এই মায়িক জগতে কিছুরই প্রতি আকৃষ্ট থাকেন না। যেখানে ভগবানের নাম হয়, যেখানে কৃষ্ণ কীর্তন হয়, যেখানে ভগবানের লীলাভূমি, সেই বিষয়গুলির প্রতি তার আকর্ষণ বেড়ে যায়। তিনি পুত্র পরিজনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন না। এই হলো প্রাণের কান্নার ফলশ্রুতি। সুতরাং কান্না করে কেউ অহংকার করবেন না, আমি কাঁদতে পারি, অমুক কাঁদে না, এই অহংকার করবেন না। নিজেকে অন্য কারোর সঙ্গে তুলনা করবেন না। তাতে করে হয় কি, অন্যকে ছোট করা হয়, খাটো করা হয়। আর যেই মুহূর্তে আপনি তুলনা করছেন তখন তো আপনি নিজের কান্নার অহংকার করছেন, আমি কেঁদেছি আর ওই বেটা কাঁদে না। কান্না বাইরে যে দেখা যায়, ওই কান্নার অনেক প্রকারের অর্থ হতে পারে, অনেক প্রকারের কারণ হতে পারে। অন্যের কান্না দেখে অনেকের কান্না আসে, আর কেউ সুরের কারণে কান্না আসে, আবার কারো ভাবের কারণে কান্না আসে, বিভিন্ন কারণে কান্না আসে। সেই কান্নারও ত্রিবিধ কারণ থাকতে পারে, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। আবার অনেকে আছেন নিজে সারা জীবন দুঃখ পেয়েছেন, কোনোদিন সুখ পাননি, যখন ভগবানের কাছে গেছেন, ভগবানের নাম শুনছেন, তখন কান্না আসে। আবার অনেকে আছেন একটু না কাঁদলে লোকে আমাকে কি বলবে, আমি ভক্ত, নিজেকে কি করে প্রকাশ করব, কাঁদলে আমাকে ভক্ত বলবে, এই ভাব নিয়ে অনেকে কান্না করেন। কারণ জগতে বিচিত্র রকমের মানুষ আছেন, বিচিত্র রকমের ভক্ত আছেন। সব ভক্তই ভক্ত, কিন্তু উত্তম, মধ্যম, অধম, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যারা কৃষ্ণ নাম করে, কৃষ্ণ নাম শোনে, তারাও ভক্ত বটেন, কিন্তু যদি সাত্ত্বিক ভাবগুলো, যদি তার প্রাণ না কাঁদে, আত্মা না কাঁদে, তাহলে সেই কান্না প্রকৃত নয়, অপ্রকৃত বা নিম্ন স্তরের। সুতরাং আমরা দেহের জন্য পাগল হয়ে যাই। সাধু গুরুদেব বাবা এত দেরি কেন করেন জানি না, কারো কথা চিন্তা করেন না, আমাদের কি দায়, প্রাণ যায়, অথচ উনি বলেই চলেছেন আর কীর্তন করেই চলেছেন। যার আশেপাশে চারিদিকে সবকিছুর প্রতি দৃষ্টি নেই, সে কি রকমের মানুষ? এরকম দোষারোপ করা হয়, কলঙ্ক আরোপ করা হয়। এটা কিন্তু সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর, ভয়ানক, বিপজ্জনক। কারণ আমি অমৃত খেতে পারছি না, এটি কি যে দিচ্ছেন তার দোষ নাকি আমার দোষ? আমার পাত্র ছোট,
যিনি দিচ্ছেন আমাকে আরো দিচ্ছেন, তার মধ্যে কার্পণ্য নেই। আমি নিতে পারছি না, আমি যে নিতে পারছি না সেটা কি আমার দোষ নাকি যে দিচ্ছেন তার দোষ? যেখানে গুণ সেখানে দোষ বিচার করা হচ্ছে, তার বিপরীত, তার ফলও কিন্তু বিপরীত ভাবেই লাভ হবে। সুতরাং এটি আমাদের জ্বালা দেয় কখন? যখন আমাদের আত্মার ক্ষুধা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। যাদের আত্মার ক্ষুধা উপলব্ধি হয়েছে তাদের উদরের ক্ষুধা জ্বালা দিতে পারে না, তাদেরকে খাওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করতে হয়। আর যারা শুধু খাওয়ার জন্য জগতে এসেছেন তাদের কিছুই ভালো লাগে না। আগে ভাত দাও, আগে খাবার দাও, তারপর ধর্মকথা বলো, যা বলো। খাবার নেই পেটে, এত ধর্মকথা দরকার নেই। তো পাত্র বেঁধে আর মন্তব্য সিদ্ধান্ত পাত্র অনুসারে। সুতরাং অমৃত যখন অরুচি হয়, পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিন 7 রাত্র ব্যাপী ভাগবত শ্রবণ করবেন। সেই কারণে আজকে তিনি ঋষি শৃঙ্গের অভিসম্পর্কে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড তীরে